حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. اب ہم نے پڑھی بھی، ہم نے سنی بھی، نہ پڑھ کے عمل کیا نہ، لیکن انہوں نے جب پڑھی انہوں نے کہا اچھا ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ. انہوں نے پھر کیا کیا حضرت جی، ہمارے گھروں میں تصویر بھیجنے کے لیے انہوں نے ہر پروڈکٹ پہ تصویر بنا دی ہے. مثال کے طور پہ اب بازار سے نیڈو دودھ کا ڈبہ خرید کے لائے نا، اس پہ بھی تصویر ہے. اب بازار سے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ لے کے آئے نا، اس کے ڈبے پہ بھی تصویر ہے. اب بازار سے شیمپو خرید کے لائے نا، اس کے ڈبے پہ بھی تصویر ہے. اب بازار سے اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئے نا، اس کے پیکٹ پہ بھی. کبھی سوتی قوم میں سے کبھی کو بولا ہے بھائی میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے اپنے دانت صاف کرنے ہیں، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس کے ریپر پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ انہوں نے ہر گھر میں تصویر بھیجی ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اور ہم جس طرح کام کرنا چاہیے ہم کام اس طرح نہیں کر رہے. اس لیے حضرت کام کی طرف آؤ حضرت. اب تو اگر کام نہ کیا تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. اور حضرت اگر آپ کام کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہمیں آج تک کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں آیا. شادیوں پہ دیکھتے ہیں نا آپ حضرت، کو بکرا کو چکن تو ان کو جنت سے چکن آتا ہے حضرت، میرے لیے پکایا ہے آپ کے لیے، لیکن ہم اس طرح اٹھ کے ٹوٹتے ہیں حضرت اس چکن پہ، اس سالن پہ، اس فرنی پہ حضرت، اوپر بھی گرا لیتے ہیں، کپڑے بھی خراب کرتے ہیں. تو پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ 75 سال ہو گئے آج تک ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں آیا. کیوں؟ کام ہوا ہی کوئی نہیں. اگر کام ہوا ہوتا تو کم از کم قوم کو کھانا کھانے کا طریقہ تو ہوتا نا. اتنا عرصہ گزر گیا ہمیں آج تک کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آیا کوئی بھی. قوم ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے. میرا روز کا کام ہے حضرت، بس دکھی دل لے کے اٹھتے ہیں حضرت. سونی محفل جی، 2.5-3 گھنٹے کی محفل، بعد میں ظاہر ہے لنگر بٹے گا، وہ چاولوں کا ایک شاپر ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، لیکن کیا ہے حضرت وہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم سب کچھ بھول جائیں گے حضرت. دھکے بھی پڑیں گے، کپڑے بھی پھٹیں گے، کھینچا تانی بھی ہوگی، گالم گلوچ بھی ہوگی، ہو سکتا ہے جھگڑا بھی ہو جائے حضرت. پھر میرا سوال ہے کتنے سالوں میں ہوا کیا ہے حضرت؟ یہ دیکھیں نا، اس سے پہلے محفل ہی تھی نا، کیا حضرت کھاڑا بنا ہوا تھا. کیا کیا ہے ہم نے اتنے سالوں میں حضرت؟ ہر محاذ پہ فیل ہوئے ہیں حضرت. نہ ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ، نہ ہمیں بیٹھنے کا طریقہ، نہ ہمیں اٹھنے کا طریقہ، نہ ہمیں محفل میں آنے کا طریقہ. نہ میں باپ اچھا بن سکا، نہ میں بیٹا اچھا بن سکا، نہ میں خاوند اچھا بن سکا، نہ میں محلے دار اچھا بن سکا، میں دکاندار اچھا بن سکا، نہ میں گاہک اچھا بن سکا. اس لیے بیٹا کام کرو یار. اور کام یہی ہے کہ تربیت ہے. اس قوم کو صرف تربیت کی لوڑ ہے. اقبال نے تب کہا تھا ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ایسا کی حضرت. لیکن ہوا کیا ہے، ہم نے قوم کو حضرت جی وہ حضرت حلیمہ کی بکریوں سے آگے جانے نہیں دیا حضرت جی. یہ جب ہمارے پاس آئے ہم نے حلیمہ کی بکریوں سے آگے جانے نہیں دیا. ہم نے کربلا سے کیا لیا سوائے سبیل کے اور کھیر کے اور لنگر کے اور فرنی کے اور بریانی کے؟ کیا لیا ہم نے کربلا سے؟ خدا کی قسم ہے اگر ہم نے کربلا سے کچھ بھی لیا ہوتا تو آج قوم کے یہ حالات نہ ہوتے کبھی بھی. اس لیے حضرت کام کرو حضرت، کام کی ضرورت ہے حضرت. میں اسپیشلی حضرت جتنے والد بیٹھے ہیں، جڑا جڑا والد ادھر ہاتھ کھلار کے منہ دسے ہیں ماشاء ٹھیک ہے نیچے کر لیں. جتنے والد بیٹھے ہیں حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یار اپنے بچوں کی تربیت کرو. بس ایک بات، میں اچھا پاکستانی نہیں ہوں نا، سچ ویسے بولنا ہو کھا میں اچھا پاکستانی نہیں ہوں نا.
बोलो तो सही, अच्छे पाकिस्तानी है माशाअल्लाह, मैं कुर्बान जावां तुहाडे ते। जे पुत्र अच्छे पाकिस्तानी होंदे तो पाकिस्तान का हालात ना होंदे कभी। हम नालायक तरीन पाकिस्तानी है। आपको अगर मेरी बात का गुस्सा लगता है 1000 बार लगे, हम नालायक तरीन पाकिस्तानी है। पहली गल तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी है ही कोई नहीं, कोई नून लीग वाला बैठा है, कोई पीटीआई वाला बैठा है, कोई पीपल पार्टी, पाकिस्तानी केड़ा होते। अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी होते तो जिस तरह ये पाकिस्तान को लूट रहे हैं, पाकिस्तानी लूटने देते है ही कोई नहीं है। मैं अगर नून लीग का था तो नून लीग वालों ने लूटा तो मैं चुप रहा, मगर पीपल पार्टी वाला था तो पीपल पार्टी वालों ने लूटा तो मैं चुप रहा, क्योंकि मेरी जमात है। अगर मैं पाकिस्तानी होता तो हजरत मैं कभी अपने पाकिस्तान को लूटने ना देता हजरत। इसलिए हम ना तो पाकिस्तानी हैं, और अगर आप कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम निकम्मे तरीन पाकिस्तानी हैं हजरत। सच मचाए मच हजरत। लेकिन बस इतनी गुजारिश करूंगा जितने बाप बैठे हैं, यार कोशिश करना तेरा मेरा बेटा निकम्मा पाकिस्तानी ना बने, उसको एक अच्छा पाकिस्तानी बना। जो जो गलतियां मुझ में थी तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, कोशिश कर वो गलतियां तेरे बेटे में ना आए। जो जो तू मैं पाकिस्तान के लिए नहीं कर सके, कोशिश कर तेरा बेटा करे। ये हमारा निसाब है ना सब। आप कभी किताबें बच्चों की उठा के देखें, अरे जी हमें उलझा इस तरह का दिया, टाइम ही नहीं किसी के पास कि कोई देखे अरे जी मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी बच्ची क्या कर रही है। उलझा इस तरह का दिया कि कोई, शायद हजरत इतने बड़े मजमे में कोई एक अद्धा अब्बू बैठा हो ऐसा कि जो सुबह विद फैमिली फजर पढ़े हजरत, फिर जनाब नाश्ता करे, वो काम पे चले जाए, बच्चे स्कूल चले जाए हजरत, और जब हजरत मगरिब के बाद या इशा के करीब वो घर आए तो आके सबसे पहला घर वालों को सवाल ही ये करे कि पुत्र फजर इकट्ठे पढ़ के गए हैं, जोर असर मगरब पूरियां ने नजर आई। शायद इतने बड़े मजमे में कब्बू भी ऐसा न बैठा होगा, कोई नहीं। अब्बू को खुद ही नहीं पता अब्बू की ड्यूटी क्या है, अब्बू को खुद ही नहीं पता अब्बू की जिम्मेदारी क्या है, अब्बू को खुद ही नहीं पता अब्बू ने औलाद के लिए क्या क्या करना है, औलाद के हवाले से क्या क्या जिम्मेदारी है अब्बू की। मिसाल के तौर पर हजरत ये जो बेड़ा गर्क हुआ है, हमें नहीं हुआ हजरत, इसके पीछे बहुत कुछ है हजरत। मिसाल के तौर पे हजरत कभी आप ये जो छोटे बच्चे हैं ना, कभी हजरत आप इनकी किताबें देखें ना तो पता है इनकी किताब में क्या पोएम है। इनकी किताब में पोएम है चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने 1 बजाया, चूहा नीचे आया। ये पोएम है इनकी किताबों में। इनकी किताबों में पोएम क्या है, टोट बटोट के 2 मुर्गे थे, पोएम है इनकी किताब में। कभी इनको चूहा पढ़ाते हैं, कभी इनको मुर्गा पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है सुनते हैं सारे, कोई नहीं पूछता भाई इनको क्यों चूहा पढ़ाते हो, इनको क्यों मुर्गा पढ़ाते हो। पोएम क्या है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्यों भाई इनको लिटिल स्टार पढ़ाते हो। नहीं भाई हमको लिटिल स्टार वाले, ओ भाई हम बिग स्टार वाले हैं, और हजरत अबू बकर हमारे बिग स्टार हैं हजरत, हमारे पास बिग स्टार हैं, क्यों इनको लिटिल स्टार पढ़ाते हैं हजरत। हैं जी, हैं जी। हजरत उमर फारूक हमारे बिग स्टार हैं, हजरत उस्मान गनी हमारे बिग स्टार हैं, हजरत मौला मुश्किल कुशा हमारे बिग स्टार हैं, लेकिन बिग स्टार छोड़ के क्या पढ़ाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्या पढ़ाते हैं, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल। क्या पढ़ाते हैं, वन वाज ए थर्स्टी क्रो। कदी कां पढ़ाते ने, कदी जनाब कुकड़ पढ़ाते ने, कदी नचण वाला चूहा पढ़ाते ने। तो फिर उसका नतीजा क्या निकला आपके सामने है। अल्लाह हज़रत जी जिस उम्र में इन्होंने हमारे बच्चों को चू 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 चाचा पढ़ाया ना, कभी इन्होंने इस उम्र में हमारे बच्चों को हजरत अली पढ़ाए होते तो आज पाकिस्तान पता नहीं कहां से कहां होता है, लेकिन नहीं पढ़ाए, लेकिन कभी कभी नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाते हैं, लिटिल स्टार। और मैं कहता हूं हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शुरू करो और पीर सैयद जमात अली शाह पे आके बस करो। इनकी किताबें
इनके कोर्स, इनकी क्लासें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे स्टार नहीं खत्म होंगे कभी भी। लेकिन इनकी माँ ना मर जाए हजरत, अगर ये हमारे बच्चों को हजरत अली पढ़ाएं, इनकी माँ ना मर जाए हजरत, अगर ये हमारे बच्चों को जाफर तैयार पढ़ाएं हजरत। देखो ना हजरत, जिसने ये पोइम लिख डाली, चू 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 चा चा घड़ी पे चूहा नाचा, मैं कहता हूं उसके हाथ टूट गए। अगर वो नाचने वाले चूहे पे पोइम लिख सकता था, तो क्या वो कोई पोइम हजरत सैयदना मीर हमजा पे नहीं लिख सकता था हजरत? अगर इस कौम को हजरत जी बचपन में पढ़ाया होता कि हजरत सैयदना मीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु 2 तलवारों से लड़ा करते थे, तो शायद कौम के हालात कुछ और होते।